जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे। जय जय जगन्नाथ महाप्रभु आनंद बंद सच्चिदानंद जगबंधु जगन्नाथ पीठी कपिलनाथ चरणार बिंदुरे सर्वप्रथम अनंत कोटि दंडवत अर्पण करुछि। कांफल्यवासिनी मां सुभद्रा श्री चरणार बिंदुरे अनंत कोटि दंडवत करुछि। हरा युद्ध काम बाल संकर्षण वर ठाकुर बलदेव श्री चरणार बिंदुरे अनंत कोटि दंडवत करुछि। सूर्यकोटि समप्रभ चक्रराज सुदर्शन श्री चरणार बिंदुरे अनंत कोटि दंडवत करुछि। गुरु गुरुजन मानक पाद तले मुठू मुंडिया मारुछि। समस्त जगन्नाथ प्रेमी श्रोता मानक मुठू प्रणाम करुछि। जगन्नाथंकर कथा आपण मानक मनरे आपण मानक कर्णरे पकेबा आपण मानक जगन्नाथंक भावरे बांधिबा गोटे छोटिया प्रयास होइतो आपण मानक मन को छुईथिबो मोर आशा एवं विश्वास। जगबंधु जगन्नाथंकर कथा आपण माने सुनी जगन्नाथंकर भावरे बांधि हंतु। दुख सुख सब बेले जगबंधु जगन्नाथ पाखरे थांतु। जगन्नाथ को भाव मजी जाई जातु। आज आपण मान कहबी पूरी श्रीक्षेत्र रे 22 पाहाचर आम पिला मान कहीं गड़े दौचे एवं से पाहाच संख्या आज्ञा 18 किंतु आम ताको कहीं 22 पाहाच कहवा। पाहाच गणिले पाहाचर संख्या 18 तो आम 22 पाहाच ताको कहीं कहवा। सेतबे रजा था प्रताप भानुदेव जगन्नाथ सेवा करती। राजा प्रत्येक दिन जगन्नाथ दर्शन कर जगन्नाथ सेवा कर जाती। दिने राजा को पत्नी कहले शुणुच भगवान को सेवा करुच कोल शून्य आमर भगवान को कहतनी आम कोल को गोटे संतान दियंते। प्रताप भानुदेव जगन्नाथ पाखक गले कहले मणिमा आपणकर राति पाइले सेवा करुछि मु आ किछि दिन पर मरीजी प्रभु मो देह शून्य हो जीव आपणकर सेवा करिया पई मो कोଳରେ संतान टिए दियंतु प्रभु कोळ मोर पूर्ण करंतु महाप्रभु। जगन्नाथ महाप्रभु कहले राजा तो भाग्य ना तो ललाटे ना मुझे पारे ना प्रभु आपण स्वयं दारु ब्रह्म कोटि कोटि ओरियार जीवन धन आपण देवे किए देवे ना हरा युद्ध काम पाल संकर्षण भगवान दे पारे द्वारा ही संभव। जाओ जम्बेश्वर पाखक जाओ। श्रीक्षेत्र परिसर भितर अच्छा जम्बेश्वर महादेव गले मो माँ मैंने बापा मैंने देखिले से जम्बेश्वर को दर्शन करी मानसिक करेंगे। जम्बेश्वर को पाखरे प्रताप भानुदेव अध्याय पढ़िले। अध्याय पढ़ला किछि दिन पर जम्बेश्वर प्रजांकर भावरे खुशी हुई कहले कौन मागुच माग राजा कौन मागुच माग कौन तुम उपर आज खुशी। कहले प्रभु भगवान को पाखक जाइथिली कोल भगवान को सेवा करुछि जीवन जाक मु मरीगला किए सेवा कर भगवान पाखक जाइथिली बोले कोल पूर्ण करंतु। प्रभु कहले कि मोर ललाटे ना कि भाग्य ना केवल दे पारे शंकर भगवान। शंकर भगवान खुशी हो कहले कौन राजा मागुच मागे ना कोल पूर्ण करंतु महाप्रभु भगवान को सेवा करिए।
ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କିଏ ଆଉ କରିବ? ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ, ଯା ରାଜା, କିନ୍ତୁ ତୋର ପୁଅଟିଏ ହବ ଯେ ସେ ପୁଅର ବୟସ 22 ବର୍ଷ ହବ। 22 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପୁଅଟି ତୋର ମରିଯିବ। ନା ପ୍ରଭୁ, କଣ ଦେଲ, ଏମିତିଆ ପୁଅଟିଏ ଦେଲ? ନା ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତୋ ଲଲାଟରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କହିଛନ୍ତି, ତୋ ଲଲାଟରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ନାହିଁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବି? ଯଦି ଦେଇପାରିବି ଗୋଟେ 22 ବର୍ଷ ପୁଅଟି ଦେଇପାରିବି। 22 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମରିଯିବ। ରାଜା ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଜମା ନାହିଁ, ନାହିଁ ମାମୁଁ ତ କୋଣା ମାମୁଁ ଭଲ। ହଉ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ସତୀ ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ପୁତ୍ରଟି ହେଲା। ପୁତ୍ର ଧୀରେ 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 ବଡ଼ ହେଲା। ରଜାଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲା। ଆସୁ ଆସୁ ପିଲାର ବୟସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢି 21 ବର୍ଷ ପୁଅକୁ ହେଇଗଲା। ମା ଆଉ ସହି ପାରିଲା ନାହିଁ। ରଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇ ଶୁଣୁଛ, ମୋ ପୁଅକୁ 21 ବର୍ଷ କରିଗଲା, ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ମୋ ନୟନ ପିତୁଳା ଚାଲିଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ଯାଅ। ରାଜା ଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ପତ୍ନୀ ମୋର ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ବଡ଼ ପୁଅଟିକି ହରେଇ ବସିବି କେମିତି? କୃପା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ବିମଳା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ, କହିଲେ ରାଜା, ଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ରଜା ପହଞ୍ଚିଲେ। ସକାଳ ପାଇନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣାର୍ଥ ମା ବିମଳାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ମା କୃପା କରନ୍ତୁ ମା, ପୁଅ ମୋର ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ଚାଲିଯିବ। ରାଜା ଗୋଟେ କାମ କର। ମା କଣ କରିବି? ନା ଏ ଯୋଉ କୁର୍ମ ପାଚେରୀ ଏବଂ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ, ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ପାଚେରୀ। ବାହାରେ ଯୋଉ ପାଚେରୀଟି ଅଛି ତା ନାଁ ହେଲା ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ, ଏବଂ ଯୋଉଠି ପାହାଚ ଶେଷ ହେଇଛି ତା ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ପାଚେରୀଟି ବୁଲିଛି ତା ନାଁ ହେଲା କୁର୍ମ ପାଚେରୀ। କହିଲେ ଏଇ କୁର୍ମ ପାଚେରୀରୁ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀକୁ 22ଟି ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରେ। ନା ମା, 22ଟି ପାହାଚ ହେଲେ କଣ ହବ? ନା 22ଟି ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇକି ତୋ ପୁଅକୁ ସେଥିରେ ଗড়େଇ ଦେବୁ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିଦେବି। ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେଇ ରଜା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପାହାଚ କାମ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ପାହାଚ କାମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ହୋଇ 6 ନମ୍ବର ପାହାଚ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେବାକୁ ଗଲା, ସେ 6 ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ପଡ଼ିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ଝଡ଼ ପଡ଼ିଲା, ସେ ପାଣି ବାହାରିଲା ଯେ ଆଉ ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ କୋଉମାନେ ଆଉ ଅଟକେଇ ପାରିଲେନି ପାଣିକି। ଯେତେ ପଥର ପକେଇଲେ ସେ ପାଣି ଆଉ ରହିଲାନି। ରଜାଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ରଜା ଶୁଣିଲେ, ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଝଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କେତେ କପଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ମା କହିଲେ ପାହାଚ କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ପାହାଚ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଆଉ ମୂଲିଆ ମଜୁରୀ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ଏ ବାଟଟା ମୁଁ ତତେ କହିଦେବି। ପ୍ରଭୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ରାଜାକୁ, କହିଲେ ରାଜା, ନୀଳ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯା। ରାତି ପାଇନଥିବ, ସକାଳ ହୋଇନଥିବ, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ। ତତେ କେହି ଦେଖିବେନି। ଯେମିତି ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ ପକେଇବୁ, ଯାହା ଭାସୁଥିବ ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିବୁ। ରଜା ହାଟୁ ସକାଳ ଗଲେ। ରାତିରୁ ଉଠି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ଉଠି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ନାଲିଆ ମହୁନି ପଥରଟେ ଭାସୁଛି। ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣି ସେ ଝର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଦେଲେ, ଠକ୍ କିନି ଝର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଲା। ଆଜ୍ଞା 18ଟା ପାହାଚ ହେଇଛି, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ପାହାଚ କରିବା ପାଇଁ। ରାତି ପାଇଲେ ପୁଅ ମରିଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପାହାଚ ମୁଁ କରିପାରୁନି।
ମୋର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, 18 ପାହାଚରେ ମୁଁ ଅଟକି ଗଲି ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ 4 ବେଦ 18 ପୁରାଣ ମିଶିଲେ ରାଜା କେତେ ନା 22। ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରୀ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ କେତେ ଅକ୍ଷର ନା 22। ନା ତୋ ପୁଅଟାକୁ ମୋ ନାଁରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରୀ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ କହି ତୋ ରୁଗୁଣା ପୁଅଟାକୁ ଗଢ଼େଇ ଦେବୁ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମୋର ମାଆ ମାନେ, ବାପା ମାନେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କି ଯେକୌଣସି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଦେହ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି 22 ପାହାଚରେ ଗଢ଼େଇ ଦେଲେ ତାକୁ ଭଗବାନ ନିରୋଗୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।